جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جب بھی ایجوکیشن پہ بات ہوتی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہو، نیا کوئی اقدام ہو رہا ہو. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زبردست خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں ایک نیا بورڈ آیا ہے، LRN. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. LRN سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمارے انٹرنیشنلی بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہو اور اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ ہو رہا ہو، تو اس اقدام کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے ویلکم ہونا چاہیے. اور اس پہ ہم آج بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زہیب طارق، CEO آف LRN، اور ہم اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ LRN بیسکلی یہ بورڈ جو ہے یہ کیا بورڈ ہے، اس کی ایسوسیشن کہاں سے ہے، اور یہ جو ہے انٹرنیشنلی بھی مانا جائے گا. سب یہ سوال جو ہوتا ہے نا سب سے پہلے کہ جی ہم نے تو حاصل کر لی ڈگری، باہر مانی جائے گی نہیں مانے گی، یہ سب بتائیے گا پہلے. جی لرننگ ریسورس نیٹ ورک LRN ایک ایگزام بورڈ ہے UK کا، جو کہ UK کی گورنمنٹ سے ریگولیٹڈ ہے، اور یہ ایگزام بورڈ پوری دنیا میں ریکگنائز ہے، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ رسل گروپ یونیورسٹیز، آئی وی لیگس اور GO8 آسٹریلین یونیورسٹیز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. مڈل ایسٹ میں بھی ایکسیپٹیبل ہیں، اور پاکستان میں بھی IBCC پاکستان سے اپروو ہے. اوکے، دیٹس گریٹ. اچھا، یہ جو ہے یہ ابھی ہی ریسنٹلی آیا ہے یا پہلے سے موجود تھا؟ اب اس کا جو ہے زیادہ اس کے آگے بڑھ رہا ہے، مطلب تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے گا، اس جی کے ذرا ہسٹری یہ بتائیں. ایگزام بورڈ جو ہے وہ دو طرح کی کوالیفیکیشن آفر کرتا ہے. ایک تو انٹرنیشنل GCSE اور A لیول کوالیفیکیشنز، اس کے علاوہ ووکیشنل کوالیفیکیشن بھی آفر کرتا ہے. تو پچھلے 4 سال سے LRN پاکستان میں ووکیشنل کوالیفیکیشن بھی آفر کر رہا تھا، اور 2 سال پہلے IBCC سے اپروول ملی تو انٹرنیشنل GCSE A لیول بھی آفر کر رہا تھا. لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا ڈیٹا ہے، ٹیسٹیمونیلس ہیں، اسکول سائن اپ کر لیں تاکہ اسٹوڈنٹس ظاہر بات کہتے ہیں ریزلٹس کیسا آ رہا ہے، ہمارا اسکول رزلٹ کیسا ہے. تو اب ان کے ہمارے پاس ڈیٹا جمع ہو گیا ہے کہ ریزلٹس اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اسکولس خوش ہیں، اسٹوڈنٹس خوش ہیں، پیرنٹس خوش ہیں. تو اب ہم اس کی لانچنگ سیریمنی کی ابھی کراچی میں لاسٹ ویک برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن میں. اوکے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ جیسا کیمبرج بھی ایک سسٹم ہے، سندھ ایک بورڈ ہے، ڈفرینٹ بورڈ موجود ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح اس پہ یہ کوئی اسپیسیفک اسکولس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا تو اس میں یہ ڈفرینٹ لکھا جائے گا یہاں پر کہ یہ LRN کے ساتھ یہ والا اسکول جو ہے وہ ایسوسیٹ ہے؟ جی جیسے کراچی میں بورڈ ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب میں بورڈ ہیں، ویسے UK میں بھی ڈفرینٹ ایگزام بورڈ ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے. اسکولس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی. تو LRN جو ہے وہ اسکولس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اور پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی اچھا، کرتا تو ہے. آن لائن سسٹم بھی ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ آن لائن ہم ٹیچنگ نہیں کرتے، ہم نہیں خالی کریں گے؟ ایگزام کنڈکٹ ہاں، کرتے ہیں. ایگزام ہی جی مطلب تو ہوگا آن نا. لائن ایگزام بھی ہم پائلٹ کر رہے ہیں اس جون میں، اور وہ بھی پھر انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے پاکستان چلیں، میں. دیٹس سو گریٹ. اچھا، یہ بتائیے کہ باقی نظام سے یہ والا ڈفرینٹ اور بہتر کیوں ہے؟ ایک تو کاسٹ افیکٹو ہے، باقی ایگزام بورڈ سے ہماری فیس جو ہے 25% کم ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی سیم ہے. ہمیں کوئنس ایوارڈ ملا انٹرنیشنل ٹریڈ میں، ٹھیک ہے، میئر آف لنڈن کے ایکریڈیشن ورک اسکیم ملی ہمیں، ٹھیک ہے نا، اور سیم کوالٹی سیم ریکگنائزیشن ہے. فیس کم ہے، وہ کم ہے. اس کے علاوہ جو ہے کسٹمر سروس ہے، ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سے، اسکول سے، پیرنٹس سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، کوئی تھرڈ پارٹی یوز نہیں کرتے بیچ میں. اچھا، جس طرح ابھی کسی نے اگر LRN سے کسی نے پڑھا، اس کو یہاں اس کی جو ہے اس کے ذریعے اس کو جو ہے ڈگری حاصل کیا، وہ باہر جا کے یا UK میں جا کے، یورپ میں جا کے، دبئی میں جا کے پڑھنا چاہ رہا ہے فردر اپنی ہائر اسٹڈیز، تو یہ اس کے کتنا کام آئے گی؟ سیم جیسے لائک ادر ایگزام بورڈس کی سرٹیفکیٹس ہیں، ہاں سیم ہاں، ریکگنائزیشنس ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو وہاں جا کے ایزی وہ ان کو ہو ایزیلی جائے گا، کوئی کیونکہ ایشو نہیں ایکسٹرا ان کو ایگزامس نہیں دینے ہے. پڑیں گے، نہیں ایکسٹرا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی نہیں. کہ فردر ان کے لیے کوئی ایسا کچھ پڑھنا پڑے. اچھا، اس کے جو اس کا سلیبس وغیرہ کیا ہوگا، اس میں جو ہے کس طرح سے اس کو جو اس کی اسٹڈیز کیسے ہوں گی؟ جو سلیبس ہے اس کا ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل بہت کافی ڈیٹیل سلیبس ہے، اور 3 نئے سبجیکٹ ہیں جو کسی ایگزام بورڈ کے پاس نہیں ہے انٹرنیشنل GCSE میں. ایک تو ہاسپٹیلٹی ہے، ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر ہے، اور ویل بینگ ہے. آپ کو پتا ہے کووڈ کے بعد بچے ویسے ہی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں، تو ویل بینگ سے ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں امپروو کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. اور کچھ اپنا پاکستان کے حساب سے بھی کوئی سبجیکٹس وغیرہ اس میں ایڈ آن کیا ظاہر ہے؟ بات اسلامیات ہے ہمارے پاس، پاکستان اسٹڈیز ہے، اردو ہے، اور باقی نارمل سبجیکٹس ہوتے ہیں، انگلش لینگویج، سائنس. اچھا، کس طرح سے یہ اب ہمارے جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اسٹوڈنٹس کے لیے مزید فائدہ مند ہوگا؟ ایک تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی اس وقت کرنٹ جو کنڈیشن چل رہی ہے فائنینشلی، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف امیر ہی نہیں، زیادہ مڈل کلاس اور پور بچے بھی جو ہیں وہ ان کوالیفیکیشن کو حاصل کریں. تبھی اس کو ہم نے کاسٹ افیکٹو رکھا ہے. ہم نے فیس اپنی ہر سال نہیں بڑھاتے، ٹھیک ہے، جیسے باقی ایگزام بورڈ بڑھاتے ہیں، تاکہ کاسٹ افیکٹو رہے پیرنٹس کے لیے بھی اور
स्टूडेंट्स के लिए भी। और ईजी उनके लिए। अच्छा, इसमें एक्सेस कोई इसमें मसला नहीं होता, और ग्रेड्स का क्या सीन होता है इसमें? ग्रेड सेम है जो वैसे बाकी एग्जाम बोर्ड्स के हैं। इंटरनेशनल जीसीएसई में 9 to 1 है, और ए लेवल में A+ से लेके U तक होते हैं। अच्छा, और एग्जामिनेशन पैटर्न कोई डिफरेंट होता है या सेम है? सेम है। तो अगर किसी और सिलेबस एग्जाम बोर्ड का सिलेबस पर आए, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेटर्स की कंपेरेबल सिलेबस हो, तो सिलेबस कंपेरेबल होता है। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे भी पहले भी जैसा बरतानवी तालीमी बोर्ड जो है वो मौजूद था, आपका ये बोर्ड डिफरेंट किस तरह से है? एक तो मैंने आपसे कहा कॉस्ट, Cost ठीक is है, very क्वालिटी, important, yes. ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम क्वींस अवार्ड में मिला है, मेयर लंदन का अवार्ड मिला है, तो क्वालिटी ज़रा पता वहाँ से मेंटेन हम रख रहे हैं, ठीक है। और बाकी एग्जाम बोर्ड्स के प्रॉब्लम्स सबको पता चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो फेयरनेस ज़रा बात है रिजल्ट्स में डेफिनेटली ये भी एक हमारा एम है और हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें फिर ये है कि सबको इजी हो, इजी एक्सेस भी हो, इजी accessible है एजुकेशन भी हो, और साथ साथ ये है कि अच्छा, अब निज़ाम हम देख रहे होते हैं थोड़ा सा, हमारा जो अपना जो लोकल बोर्ड्स हैं, जो पाकिस्तान के अपने बोर्ड्स हैं, वहाँ पे एक तालीमी निज़ाम थोड़ा डिफरेंट है, और जब हम जो है बाहर के बोर्ड देख रहे होते हैं तो उनके निज़ाम जो है और तालीम जो है वो थोड़ी सी और एडवांस होती है। तो किताबें और ये सब चीज़ें अब एडवांस होने की वजह से थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं फिर? देखिए, मेरा बिलीव है कि एक डेफिनेशन है एटम की, वो सारी जगह सेम है, ठीक है ना। तो हम जो ज़्यादा टॉपिक्स को देखें rather than हम बुक्स को देखें, ठीक है ना। आजकल तो इंटरनेट आपको पता है हर किसी के पास अवेलेबल है। अगर आपके पास टॉपिक्स हैं, आप सर्च करें और उसको समझ लें, याद कर लें, तो आप डेफिनेटली पास कर सकते हैं rather than हम एक्सपेंसिव बुक्स ख़रीदें, ठीक है ना। हमारे पास है पता बुक्स हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट बुक देते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि हमारी बुक ही लें। अच्छा, तो ये है कि वो फिर आप रीडिंग आपके लिए वो फिर इजी हो जाती है, और ये कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपने ऑनलाइन भी मिल जाती हैं फिर किताबें बिल्कुल, वगैरह ना, वो बिल्कुल। इतना मुश्किल नहीं होता वो। और ये कि ये डिफरेंट आपने बताया ना, डिफरेंट कॉलेजेस स्कूल्स के साथ जो है ये एसोसिएट है, और इस पे कितना भी जो है काम हो चुका है। हम बहुत सारे स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं। हैप्पी पैलेस स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, रूट्स इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे हैं, रूट्स आईवी के साथ काम कर रहे हैं, हेग्जिस कॉलेज के साथ कर रहे हैं, डेनिंग लॉ के साथ काम कर रहे हैं, और 4 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ काम कर रही हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी हो गई, इकरा हो गई, इंडस यूनिवर्सिटी हो गई, और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी हो गई। अच्छा, ठीक है। और ये है कि ये अगर वेबसाइट पे आपके जाएंगे तो मेरे ख्याल में सारा इसमें लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से स्कूल्स के साथ और कॉलेजेस के साथ ये जो है एसोसिएट हो चुके जी, हैं ना, बिल्कुल। तो वो फिर इजी, अगर किसी को भी इस बोर्ड के लिए जाना हो। एंड सीरियसली सबसे अहम बात जिस तरह सर ने बताई है वो यही बताई है कि ये एग्जैक्टली जो है ये पैसे इसमें जो है वो कम है। जो आजकल हम देख रहे होते हैं ना इकॉनमी के लिहाज से, मॉनेटरी जो इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो पैसे कम होने की वजह से ये हो जाएगा फ़ायदा कि एक तो आपको ब्रिटिश बोर्ड से जो है वो डिग्री मिलेगी, और दूसरा ये कि आपका जो अपने बजट्स भी जो है वो कम हो जाएंगे। इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम होता है साथ साथ? वो स्कूल्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और हम तो पहले एग्जाम्स लेते हैं साल में 2 मरतबा। ठीक है। और ये प्राइवेट स्कूल से जी, एसोसिएट? प्राइवेट स्कूल से हो सकती हैं, अच्छा, जितने भी प्राइवेट स्कूल आपने बताए हैं उनमें से ये जो है और ये प्राइवेट कैंडिडेट भी अपेयर हो सकता है। अच्छा, प्राइवेट का इंडिकेट कैसे होगा? वो हमारी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे फॉर्म है, ऑनलाइन फिल कर और सकते फिर हैं। वो सारा वो खुद तालीम मतलब वो पढ़ते हैं, और एंड में जो ट्यूशन पेपर होता है, जी, एग्जाम एग्जामिनेशन पेपर, होता है, जी। वो फिर आपके से। अच्छा, गाइडलाइन वगैरह सारी मिल जाती हैं अगर जी, सब प्राइवेट कुछ करना हमारी होगा तो? वेबसाइट पे, पास पेपर, सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जिस तरह शुरू में उसने जो है तालीम हासिल की अपना नॉर्मल जो हमारे जो सिंध बोर्ड हो गए, पाकिस्तान से रिलेटेड बोर्ड हो गए, और बाद में स्विच करना चाहते हैं इस बोर्ड की तरफ, तो आ सकते हैं, और उसका भी कोई तरीक़ेकार है? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स दूसरे एग्जाम बोर्ड से कुछ पेपर देते हैं, कुछ हमारे से देते हैं, उनको भी इक्विवेलेंसी भी मिल सकती है IBCC से, और इसके अलावा बाहर भी पढ़ सकते हैं वो। अच्छा, दिस इज़ सो नाइस। फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए और अच्छा भी हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को आप? जी, मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप एक्सप्लोर करें LRN को, LRN की वेबसाइट को। हम खाली इंटरनेशनल GCSE ए लेवल क्वालिफिकेशन ही नहीं, टीचर ट्रेनिंग्स टीचर्स के लिए ऑफ़र करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बाहर मुल्कों में, और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अगर आपके टीचर्स ही क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? ये आपने इतनी अच्छी बात कही है ना, सीरियसली, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़रूरत है टीचर्स को कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को और अपग्रेड करें। जिस तरह डॉक्टर्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट टीचर्स? बिल्कुल, और कई टीचर्स करते भी हैं, लेकिन मज़ीद टीचर्स को हमें चाहिए कि इस तरह से आगे वो और ज़्यादा उनको अपने लिए खुद ग्रूमिंग हासिल करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।